अस्सलाम वालेकुम टीचर। अस्सलाम वालेकुम बेटा। क्लास 8 बेटा आप लोग सब खैरियत से हैं? ठीक हैं? क्लास 8 बेटा टेक आउट योर उर्दू कॉपीज एंड बुक्स। वी विल कंटिन्यू फ्रॉम यस्टरडेज वर्क। बेटा हमने जो जहाँ पे हमने पिछला काम छोड़ा था कल की क्लास में, वही सब आगे आज अपना काम शुरू करेंगे। 2 सवाल हमने कल कर लिए थे। मैंने आप लोगों को कल हमने सवाल नंबर 2 था, सुराका बिन मालिक कौन था और वो किस चीज के लालच में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताक़ुब में था। ठीक है, इसका आंसर कल मैंने आपको लिखवाया था। चलिए अब आज हम सवाल नंबर 3 लिखेंगे। अल्लाह ताला ने हिजरत के मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या मदद फरमाई। आप लोग रेडी हो जाएं जल्दी से। बेटा जल्दी से सवाल नंबर 3 लिखें। कल हमने जो है वो 2 सवाल कर लिए थे, आज हम सवाल नंबर 3 कर रहे हैं। लिखिए बेटा सबने सवाल। अल्लाह ताला ने हिजरत के मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या मदद फरमाई। जवाब की हेडिंग दें और आंसर लिखना शुरू करें। चलें क्लास 8 जवाब लिखिए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मैदान से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मैदान से गुजर रहे थे तो यकायक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सुराका बिन मालिक की नजर पड़ी। 100 ऊंटों के लालच में उसने अपनी घोड़ी को एड़ लगाई। खत्मा लगाकर लिखें। अल्लाह की कुदरत से घोड़ी जमीन पर धड़ाम से गिरी, कौमा सुराका भी गिरा मगर फिर उठा। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल करीब पहुंच गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से फरियाद की और घोड़ी के पांव जमीन में धंस गए। इस तरह अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई। जवाब नंबर 3 है ये हमारा। जी टीचर मैं भी लिख रहा हूँ। जी बेटा लिखें। अरबा आप लिख रही हैं बेटा? जी ठीक है।
جن بچوں نے سوال نمبر 3 لکھ لیا ہے وہ 4 لکھ لیں. سراقہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری کا عہد کیوں کیا؟ جواب نمبر 4 لکھیے. ٹیچر میرا تھوڑا سا 3 کا رہ گیا، وہ لکھوا دیں. کہاں پہ ہیں آپ مزمل؟ بیٹا تھوڑا سا پلیز اسپیڈ اپ ہو جائے. کل یہاں بھی ہم نے صرف ہم نے 2 آنسر کل ہم لکھ پائے تھے. شایان بیٹا اب آپ آنسر نمبر 3 ہم کر چکے ہیں. آپ سوال نمبر 4 سے اب لکھنا شروع کیجئے بیٹا. شایان آر یو لسن بیٹا؟ ہجرت کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا مدد فرمائی؟ یہ سوال ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں اپنا. آپ جو ہے آنسر نمبر 4 لکھیے. سراقہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری کا عہد کیوں کیا؟ اس کا جواب لکھیں کلاس 8. اللہ نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی ٹیچر لاسٹ لائن رہ گئی اور دکھا دیں. اللہ نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی تو سراقہ سمجھ گیا کہ خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا خصوصی فیصلہ فرمایا ہے. ختمہ. اس نے نہایت عاجزی کے ساتھ جان کی امان طلب کی اور کہا کہاں لکھنے کے بعد آپ کا بیٹا کوما لگے گا. کوما لگا کے انورٹڈ کوماز میں ہم اسے کوٹ کریں گے جو اس نے کہا تھا. انورٹڈ کوماز میں لکھیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر فجائیہ نشان. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعاقب میں آنے والے ہر شخص کو راستے ہی سے لوٹاتا رہوں گا. بس یہاں پہ آپ کا یہ آنسر بھی کمپلیٹ ہو جائے گا.
ختمہ لگائیے اور انورٹڈ کاماز کلوز تو کر مجھے لکھنے دیں، تھوڑا سا رہ گیا. شاہمیر بیٹا آپ لکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ؟ شاہمیر، خدیجہ، تابین، مصحف، حسنین. چل لکھ رہی ہوں. ٹھیک ہے. شاہمیر، حسنین آپ بھی لکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ بیٹا؟ یس ٹیچر. ٹھیک ہے. یس ٹیچر. چلیں اب سوال نمبر 4 اگر آپ نے لکھ لیا ہے تو پھر 5 پہ آ جائیں. بس تھوڑا سا رہ گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سراقہ رضی اللہ عنہ کو کسرا کے کنگن کیوں پہنائے؟ سوال نمبر 5. جواب لکھیے بیٹا اس کا. مزمل یو ہیو ڈن آنسر نمبر 4. لکھ لیا 4 ہو گیا آپ کا. جی. اب 5 کا سوال لکھا. جی ٹیچر 4 ہو گیا، میں 5 کا سوال لکھ لیتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سراقہ رضی اللہ عنہ کو کسرا کے کنگن کیوں پہنائے؟ جواب لکھیے اس کا. جواب نمبر 5. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سراقہ سے پیشن گوئی کی تھی کہ سراقہ لکھ کر یہ دیکھیے پھر انورٹڈ کاماز میں آپ نے لکھنا ہے. پیشن گوئی کی تھی کہ انورٹڈ کاماز اور لکھنا شروع کیجئے سراقہ بجائیے نشان اس وقت لکھنا ہے تمہاری نبی کرم سراقہ فجائیہ نشان اس وقت تمہاری شان و شوکت کا کیا حال ہوگا جب تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے. ختمہ انورٹڈ کاماز کلوز. ٹیچر کے سراقہ اس وقت تمہاری شان و شوکت انورٹڈ کاماز کلوز کر کے آگے لکھیں
इस बात के चंद साल बाद, इस बात के चंद साल बाद सुराका मुसलमान हो गया और इस बात मरियम बेटा, हम लोगों ने जो है वो अपना काम कल वाला जो था उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आप अब देख लें, आंसर नंबर 5 से अगर लिख सकती हूँ तो लिखिए मरियम, या फिर आप जो है वो बाद में लिख लीजिएगा। आप इसके बाद वाला जो मैं काम करवा रही हूँ ना, वहां से आप शुरू कीजिए मरियम। मरियम, मुदस्सिर, जो आप लोग लेट ज्वाइन हुए हैं ना बेटा, क्योंकि ये अभी जो काम मैंने करवाया है, ये मैंने कल आपको ग्रुप में भी ये काम शेयर किया था, तो आप लोग बाद में भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो मैं करवाऊंगी ना बेटा, वो होगी पैराग्राफ की तशरीह। तो ये जो बच्चे लेट आए हैं, मुदस्सिर, मरियम, आप लोग वहां से जो है वो कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि हमारा आंसर नंबर 5 जो है वो भी कंप्लीट होने वाला है। इस बात के चंद साल बाद सुराका मुसलमान हो गया और फिर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में जब मदाइन फतह हुआ और किस्रा के ताज और तलाई जेवरात, ये किसरा के ताज और तलाई जेवरात, तलाई तौइस आएगा बेटा। ताज का क्या मतलब होता है? तलाई का मतलब है सोने की जो धात होती है ना, उसको कहते हैं तलाई, अच्छा मतलब सोने के जेवरात। जी ठीक है। तलाई जेवरात आप रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने पेश किए गए तो के सामने पेश किए गए तो अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु ने सराका को बुलाया और उनके हाथों में, तो अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु ने सराका को बुलाया और उनके हाथों में किस्रा के कंगन पहना दिए। फिर फरमाया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में लिखें, अल्लाह अकबर, फजाई निशान लगाएं। अल्लाह अकबर, इस बेनियाज की भी क्या शान है कि शान है कि किस्रा के कंगन उसने, के कंगन पहना दिए। किस्रा के कंगन उसने अरब के बद्दू सराका को पहना दिए। ठीक है बेटा, ये यहाँ से इन्वर्टेड टीचर कॉमास आपके यहाँ से क्लोज हो बता जाएंगे। टीचर यहाँ से बता दें, किसरा के कंगन पहना दिए, फिर फरमाया। और फरमाया, इन्वर्टेड कॉमास में कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमास लिखिए, पहना दिए और फरमाया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास लिखिए, अल्लाह अकबर, अच्छा एक सेकंड। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर, फजाइया निशान, उस जी बेनियाज, उस बेनियाज की भी क्या शान है कि उस बेनियाज की भी क्या शान है कि
मिस बेनियाज की भी क्या शान है कि किसरा के कंगन उसने किसरा के कंगन उसने अरब के बद्दू सराका को पहना दिए, खत्मा इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। को पहना दिए। खत्मा इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करके आगे एक हो आखिरी गया। जुमला लिख लें। इस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सराका से जो बात कही थी, सराका से जो बात कही थी वो पूरी हुई। ठीक है, ये आंसर नंबर 5 था, हमारा आखिरी सवाल था, ये मुकम्मल हो गया है। इसके बाद है जुमले आपको बनाने हैं कॉपी में। भयानक मतलब बता दिया था आप लोगों को मैंने, क्या मतलब होगा भयानक का? खौफनाक। खौफनाक। यकबारगी, फौरन। फौरन, अचानक, एकदम से। राल टपकना, लालच की वजह से मुंह में पानी आना। वेरी गुड। दांत पीसना, गुस्से होना। ठीक है, वेरी नाइस। और आखिरी है दिल खराश, दिल को तकलीफ देने वाली। ठीक है, दिल को तकलीफ, यकबारगी का क्या मतलब होता है? एकदम, अचानक और फौरन, कोई भी आप इसमें लिख सकते हैं। अच्छा, अब देखिए अली हसन आपने बेटा अभी ज्वाइन किया है, और बाकी जो बच्चे जो शायद अभी तक कुछ नहीं लिख रहे थे, बेटा ये होमवर्क है आपका। ठीक है, जुमले जो है वो आप लोग आराम से बाद में बना लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोग को दांत ये पीसना। सवाल, दांत पीसना बहुत गुस्सा होना, शदीद गुस्से में आना। अब देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा सवाल। बेटा क्लास 8 दो जरूरी बातें आप लोग बेटा नोट कर लें। एक तो ये कि आप लोगों को 2 मार्कर्स बेटा आपने बाय करने हैं इंशाल्लाह। जब आप स्कूल आएंगे, अब नेक्स्ट आपकी जो क्लास होगी उसमें 604 और 605 ये 2 मार्कर आपके पास होनी चाहिए। और एक ज़बान व कवायद की 9-10 की आपकी बेटा बुक होती है, कवायद व इंशा, वो आप लोगों ने बेटा जो है वो अपने पास आपकी होनी चाहिए। वो अभी आप क्लास 8 में भी वही पढ़ेंगे, और 9-10 में भी आपको उसी से जो है वो आपको आगे वही आपको काम आएगी। और फिलहाल जो है वो मैं आपको बस यही कहूँगी कि मार्कर और पेन का इस्तेमाल कीजिए। 604 और 605 का जो है वो हम इस्तेमाल जो है वो नेक्स्ट आगे चैप्टर्स में आपको मैं करवाऊंगी। अभी आप लोग के पास जो मार्कर है उससे सवाल लिखिए, सियाको सबा के साथ नसर पारा की तशरीह कीजिए। ये सवाल आपने मार्कर से लिखना है। अब काफी सारे बच्चे जो है वो लेट ज्वाइन हुए हैं, तो उनके लिए मैं कहूंगी कि वो बेटा यहीं से कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि इससे पहले वाला जो काम हमने किया है वो मैंने ग्रुप पे कल जो है वो सेंड कर दिया था। तो आप जो है वो बाद में आराम से उसको कॉपी डाउन कर लीजिएगा, लेकिन ये काम अब आप लोग मेरे साथ साथ करें। अली हसन, मुदस्सिर, मरियम, बेटा आप लोग सुन रहे हैं? मुदस्सिर, अली हसन, मरियम, बेटा आप लोग कर रहे हैं साथ साथ। अब ये वाला काम अब आप लोगों ने मेरे साथ साथ करना, ठीक है? चले बेटा, अब इसमें देखिए खाका इक्तिबास आप लोगों को हेडिंग नजर आ रही है ना क्लास 8? आप लोग स्क्रीन पे बेटा देख पा रहे होंगे, पहले हमने सवाल लिखा मार्कर से, और देखिए बहुत जरूरी है पैटर्न को फॉलो करना। मार्कर जो है 604 605 का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होगा ये आपको मैं बाद में सिखाऊंगी, लेकिन फिलहाल जो पैटर्न है, कहाँ कहाँ पे 2 डॉट्स लग रहे हैं, कहाँ कहाँ पे 2 डॉट्स के साथ एक डैश लग रहा है, ये आपने बहुत ध्यान से अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना है। आपने देखा सवाल के बाद एक लाइन आपने छोड़नी है, फिर आपने खाका
खाका इक्तिबास की हेडिंग देनी है और 2 डॉट्स लगा के उसके सामने से लिखना है। इस बात का भी बहुत ख्याल रखिएगा कि कहाँ पे सामने से लिखना है, कहाँ पे उसकी नीचे वाली लाइन से लिखना है। ठीक है, खाका इक्तिबास लिखकर 2 डॉट्स लगाएं और उसके सामने से लिखें नबूवत का 13वां साल और कुछ डॉट्स लगा दें, बाहर निकल गए। ये हमारे चैप्टर का पहला ही पैराग्राफ है जिसकी हम तशरीह कर रहे हैं। नबूवत का 13वां साल, डॉट्स और बाहर निकल गए। उसके बाद लीव 1 लाइन, हवाला मतन की हेडिंग दें मार्कर से और 2 डॉट्स के साथ एक डैश लगाएं। अगेन यू हैव टू लीव 1 लाइन और आप लोग देख रहे होंगे कि जहाँ पे हवाला मतन लिखा है ना, उसके बिल्कुल मतन के नीचे से आपने लिखना है सबक का उन्वान। टीचर जी बेटा। ये पहले सियाको सबाक इसकी ये हेडिंग देनी और फिर ये हाका इक्तबास और ये हवाला मतन ये लिखूं ना? हाँ जी बेटा, सियाको सपा की हेडिंग आपको देनी जरूरी नहीं है, बस आपने सवाल लिखा है ना ये वाला शामिल सियाको सबा के साथ नसर पारा की तशरीह कीजिए, ये आपने सवाल लिखना है। फिर आपने खाका यस इक्तिबास की हेडिंग, ठीक है, और उसके सामने आपने ओके पेन से लिखना है ये नबूवत का 13वां साल, डॉट्स और फिर बाहर निकल गए। ओके टीचर। देन लीव, ठीक है, देन लीव 1 लाइन, हवाला मतन। मतन जहाँ पे लिखा है ना उसके नीचे एक लाइन छोड़ के आपने लिखना है सबक का उन्वान, 2 डॉट्स और सामने पेन से देखें सबक का उन्वान, मुसन्निफ का नाम, माखज़, सिन्फ़े अदब, ये चीजें हमें मार्कर से लिखनी है, जबकि आंसर जो है ना उन सबके सामने वो आपने पेन से लिखना है। सबक का या उन्वान, बस 2 मुझे डॉट्स। या वो जी, बस मुझे वो अल्फाज मायनी से जो पहले हेडिंग है वो बस ये स्क्रीन पे बस दिखा सकती हैं? अल्फाज मायनी किसके? पैराग्राफ के मुश्किल अल्फाज के मायनी? यस टीचर वो ये यही है बेटा, खत कशीदा अल्फाज के मायने से पहले यही है, देख लें। सबक का उन्वान, 2 डॉट्स, सामने लिखेंगे किसरा के कंगन, मुसन्निफ का नाम, 2 डॉट्स, उसके आगे आपने डैश लगा देना है क्योंकि मुसन्निफ का कोई नाम हमारे पास नहीं दिया गया। माखज़ लिखकर 2 डॉट्स और सामने लिखने कारवाने उर्दू, सिन्फ़े अदब 2 डॉट्स, ईमान अफरोज वाकया और फिर मार्कर से खत कशीदा अल्फाज के मायने। अच्छा, खत कशीदा अल्फाज के मायने की जब आप हेडिंग देंगे ना बेटा, तो सेंटर में दरमियान में आपने मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है, अल्फाज और मायनी आपने मार्कर से लिखने हैं, लेकिन इसके बाद अल्फाज और मायनी जो हम लिखेंगे ना वो हमने पेन यूज करना है उसमें। सिर्फ हेडिंग ओके के लिए आपने मार्कर यूज करना है, सिर्फ हेडिंग के लिए। क्लास 7 में भी ऑलमोस्ट हम यही पैटर्न हम फॉलो कर रहे थे। अब देखिए, खत कशीदा अल्फाज के मायने में वो मुश्किल अल्फाज हम लिखेंगे जो इस पैराग्राफ में जो हमें लग रहा है कि जो मुश्किल है उनके मायने हमें सिर्फ लिखने हैं। शब का लिखिए रात, भयानक का लिखिए खौफनाक, मुहासरा घेराव, यकबारगी फौरन। अगर आप लोगों ने ये नोट कर लें तो जल्दी से फिर मुझे बताएं ताकि मैं नेक्स्ट पेज पर जाऊं। Class 8, can I move on next page, beta? Have you done these words meaning?
چلیں اس کے بعد اب ہمیں ایک سیکنڈ ٹیچر. مزمل کہیں پیچھے رہ گئے تو بتا دیں بیٹا، میں آپ کو الفاظ میں جو ہے وہ ریپیٹ کر دیتی ہوں. نہیں ٹیچر میں نے لکھ لیا سارے. گڈ. شامیر پلیز ڈونٹ ڈسٹرب اس. ٹیچر میں نے شمیر کو نا جو ہم نے اوکے کل کام کیا تھا نا میں نے وہ سینڈ کر دیا تو وہ کر لے گا، تو وہ آہستہ آہستہ کام کر رہے. اچھا ٹھیک ہے. چل اب تشریح کی ہیڈنگ دیں. تشریح کے سامنے آپ نے 2 ڈاٹس اور ایک ختمہ لگانا ہے اور اس کے بالکل نیچے سے اب آپ نے شروع کرنا ہے. کلاس 8 بیٹا ہم جیسے کلاس 7 میں کرتے تھے، ہمارا جو پہلا پیراگراف ہے نا بیٹا وہ تھوڑا سا سبق کا پس منظر ہوگا. ٹھیک ہے، کہ دراصل اس کہانی میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے وہ ہم لکھیں گے پہلے پیراگراف میں، اور دوسرے پیراگراف میں ہم اس پیراگراف کی تشریح جو ہے وہ ہم لکھیں گے. ٹھیک ہے، یہ طریقہ آپ لوگوں کو یقیناً پتا ہوگا. ہم پہلے بھی اسی طریقہ کار سے ہم تشریح کرتے تھے. کوئی نئی بات نہیں ہے آپ کے لیے، کوئی نئی چیز نہیں ہے اس میں. چلیں تشریح کی ہیڈنگ دے کر لکھنا شروع کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عظیم مرتبے والی ہے. ختمہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا ہر پہلو جامع اور مکمل ہے. ختمہ. چلیں بیٹا آگے لکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار خوبیوں میں سے ایک نمایاں ترین خوبی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بد اندیش کے دل میں بھی گھر کر لیتے تھے. ختمہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار خوبیوں میں سے ایک نمایاں ترین خوبی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بد اندیش کے دل میں بھی بد اندیش کے دل میں بھی گھر کر لیتے تھے. ختمہ. اس سبق میں بھی سراقہ بن ختمہ لگا کر لکھیے. اس سبق میں بھی سراقہ بن مالک جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن تھا، لیکن بعد میں وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا اور یہاں پہ کچھ یہ مسنگ ہو گیا ہے. اس سبق میں بھی سراقہ بن مالک جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن تھا کے بارے میں بتایا گیا ہے
جو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کا دشمن تھا لیکن بعد میں وہ دائرہ اسلام میں ایک سیکنڈ، داخل یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا کہ دشمن تھا کے بارے میں نہیں بیٹا، یہ دشمن تھا کے بارے میں نہیں ہے، دشمن تھا یہ غلط لکھوا دیا تھا میں نے، پہلے اوپر والا جو تھا نا وہاں سے دیکھیں، اس سبق میں بھی سراقہ بن مالک جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا دشمن تھا کے بارے میں بتایا گیا ہے، جو پہلے آپ کی جان کا دشمن تھا لیکن بعد میں وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا اور کسریٰ کے کنگن کا مستحق ٹھہرا۔ ٹھیک ہے، کسریٰ کے کنگن کا مستحق ٹھہرا، اس کے بعد ہے نیکسٹ دائرہ پیراگراف، اسلام میں داخل ہو گیا اور کسریٰ کے کنگن کا مستحق ٹھہرا ختمہ۔ اب دیکھیے اس کے بعد نیکسٹ پیراگراف، جلدی سے ٹائم ہمارا ختم ہونے والا ہے، اس کو ذرا مکمل کر لیں۔ نبوت کا 13واں سال تھا ختمہ، سفر کے مہینے کی 27ویں رات تھی، نبوت کا 13واں سال تھا، سفر کے مہینے کی 27ویں رات تھی، اندھیرے کے باعث رات بہت جو سفر خوفناک کی 27ویں رات تھی، اوکے کلاس 8 میرا خیال ہے اس کو ابھی فی الحال یہیں پہ روک دیتے ہیں بیٹا ہم، یہ میں آپ کو بھی گروپ پہ شیئر کر دیتی ہوں، اس کو گھر پہ آپ لوگ خود کمپلیٹ کیجیے گا along with، اس کے ساتھ اپنے جملے بھی خود بنانے ہیں، اور اس میں معرفہ اسم کی تعریفیں ہیں، اس میں معرفہ، اس میں نکرہ، پھر اس میں علم کی تعریفیں ہیں، وہ کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کو ابھی گروپ میں شیئر کر دیتی ہوں، وہ سارا کام اب آپ لوگوں نے بیٹا خود مکمل کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس میں معرفہ کی تعریف ہے، اس کی اقسام ہے، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصول، اس میں تنقید، یہ ساری تعریفیں بھی آپ کو میں شیئر کر دیتی ہوں گروپ پہ، تو یہ آپ لوگ بیٹا خود اس کو مکمل کر لیجیے گا، اس کو ڈسکس انشاءاللہ ہم پھر اپنی نیکسٹ جو کل ہوم ورک میں پاپا لے کے آئے اس کے اندر ہیں یہ ساری تعریفیں وغیرہ؟ جی بیٹا اس میں بھی ہیں، بالکل ہیں، آپ اس سے بھی کاپی ڈاؤن کر سکتے ہیں، اور میں گروپ پہ بھی آپ کو ابھی شیئر کر دیتی ہوں، کیونکہ ٹائم بیٹا میٹنگ کا اینڈ ہو گیا، یہ پورا پیراگراف ہم نہیں کمل کر پائیں گے۔ جی بیٹا بولیں۔ کیا آپ یہ سیاق و سباق کے ساتھ نصر پارے کی تشریح کیجیے، یہ یہاں سے آپ نے سینڈ کرنا ہے سارا؟ بیٹا میں یہ پورا چیپٹر